تو آسمان پر ہے، تیرا نام زمین پر پاک جائے. وہ ہمارا روحانی فادر ہے، روحانی باپ ہے، وہ روحوں کا باپ ہے، جو کہ ہم پہ جسمانی طور پر آتے کہ یہ جو ہمارا باپ ہے، جن کی ہم اولاد ہیں، جس کی ہم اولاد ہیں، یہ جسمانی ہے. جو روحوں کا باپ ہے وہ روحانی ہے، جو آسمان و زمین کا جو خالق اور مالک ہے. اصل میں ہمارا فادر وہ ہے جو کہ ہم ہر روز اس کو پکار سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں اے باپ تو دے. اے باپ، ہم اپنے باپ سے مانگنے کا حق رکھتے ہیں. تھوڑی سی آواز کھولنا، تھوڑی سی آواز کھولے تاکہ یہ میسج آگے تک جائے. ٹھیک ہے، لکھا ہوا کہ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے اگر بیٹا اس سے مانگے اور اپنے باپ کو کہے کہ تم مجھے کچھ دے، کیونکہ اکثر بچوں کی ضرورت مند ہوتی ہے. بیٹا اس سے روٹی مانگے تو کوئی بھی باپ نہیں اس کو پتھر دے گا. اگر مچھلی مانگے تو اس کو سانپ دے. ایسا نہیں ہے. اگر بیٹا جو اس کے گھر میں اچھا ماں باپ کی ہوتی کہ محنت کرتے اپنے بچوں کو اچھی جسمانی حالت میں ہوتے ہوئے تعلیم دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ جائیں اور ایک اچھا عہدہ کر لیں، مگر یہ نہیں سکھاتے ان کو ٹھیک ہے جسمانی ہوتے روحانی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. اگر جو ہمارا باپ جو فور ایور کا ہے، جو روحوں کا باپ ہے، ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے. جو جسمانی باپ ہے وہ چاہے گا کہ وہ بڑی محنت کریں گے ہمارے بچے پڑھ لکھ جائیں، مگر اصل میں تعلیم خدا کی تعلیم ہے. لکھا کہ تو سارے دل، ساری جان، ساری عقل سے یہ تعلیم اپنے بچوں کو بھی سکھا، ان کو نصیحت کر کے اسی پر چلنا ہے. یہ سب سے بڑا حکم بھی ہے. جب کہ تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، جب کہ ہمارا روحانی باپ ہے جو ہمارے مانگنے سے بیشتر جانتا ہے کہ میرے بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. ہم اپنے باپ سے کہتے کہ ہمیں اتنے پیسے کی ضرورت ہے، اچھا کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، تو دے ہمیں. کوئی تہوار آ جاتا ہے، کرسمس آ جاتا ہے تو بچے کوشش ہوتی ہے ہم اچھا سے اچھے اپنے ماں باپ کو کہ ہمیں لے کے دے، مگر کوشش کرنا چاہیے کہ جو ہمارا روحانی باپ ہے، جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، جو الفا ہے، جو اومیگا ہے، جو ابتدا ہے، جو انتہا ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، کیوں نہ ہم اس سے روحانی چیزیں کیوں نہ مانگیں، ہم اس سے بڑی بڑی چیزیں کیوں نہ کہ جب کہ تم بڑے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. جو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے، جس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیارات ہے، آسمان پر اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. چاہے ہم، کیونکہ جتنے بھی خدا کے لوگ تھے، چاہے وہ سلیمان ہو، اس نے بھی آسمانی خدا سے مانگا. داؤد بھی اسی خدا سے مانگتا تھا. بہت سارے خود اپنے اس آسمانی باپ سے مانگتے تھے، کیونکہ ہم بھی اس روحانی سے جو آسمان و زمین کا خالق اور مالک ہے، جس کے پاس کل اختیارات ہیں،
जो कुछ तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उन्हीं के साथ करो। मैं इस कलाम को आगे बढ़ाता हूँ खुदावंद यीशु के नाम से। बेटे का इख्तियार बस यीशु ने तुमसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है। क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज्यादा बड़ा खास रिश्ता होता बेटे और बाप का, चाहे वो बेटियां भी हो चाहे वो बेटा क्यों ना हो, बाप का एक खास रिश्ता है। बस यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता, उसके जो बाप को करते देखता है। कोई भी बच्चे होंगे, अगर बाप उनका एक अच्छी राह पर होगा तो बेटा उसको फॉलो करेगा। चाहे हम जिस्मानी हालत में होते हुए, जिस्मानी बातों में, हमारा जो असल बाप है वो रूहानी है, जो आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियारात रखता है, जो आदमी रवा की कुंजियां जिसके हाथ में। बस यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ बेटा आपसे कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा उसी तरह करता है, क्योंकि वो बेटा भी है, वो बाप भी है, वो रूह कुदस भी है। और जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। अक्सर हमने देखा है कि लोगों के घरों में कि जैसा जिस राह पर बाप जा रहा होता है उसी तरीके से उनके बच्चे भी उसी राह पर होते हैं, चाहे वो उसके लिए बुरी राह क्यों ना हो, और बच्चे भी वही राह अपनाते जो उसका बाप करता होगा या माँ बाप करता होगा। ठीक है, क्योंकि आज मैं सबके हवाले से तालीम देता हूँ, खुदा चाहता है कि हमारा रूहानी बाप आसमानी है, जलाली है, मुकद्दस है, जो खुदाए कातिल मुतल्लिक है, जो खुदाए कदूस है, जो खुदाए मोहीब है, जो जलाली है, जो पाक है। उस खुदावन का हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। और जिन कामों को वो करते हैं उन्हें बेटा उसी तरह करता है। इसलिए कि बाप और बेटा, इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है। बाप बेटे को अजीज रखता है, वो इस तरीके से रखता है क्योंकि वो बेटे के बाप के कानून पर चलता, शरीयत पर चलता, फरमान पर चलता, हुक्मों पर चलता है, उस रूहानी तालीम को फॉलो करता है। इसलिए बाप बेटे से खुश होता है। ये रूहानी तालीम की बात हो रही है, आसमानी तालीम की बात हो रही है। हमारा रूहानी बाप जिसने हमें सिखाया है, ऐ मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक
माना जाते हैं। ये उनके लिए है जो उसकी बेटियां और बेटे हैं। तभी हम अपने बाप को बाप कहकर पुकार सकते हैं। जिनके पास इख्तियारात के जो राजबाज है वो उनका बाप है, वो रूहानी बाप है, वो जलाली बाप है। जिन कामों को वो करते हैं उन्हें बेटा भी उसी तरह करते हैं, इसलिए कि बाप बेटे को अजीज रखता है। जितने वो काम खुद करता है उसे वो दिखाता है, बल्कि उनसे भी बड़े काम, जितने काम वो खुद करता है उसे दिखाता, बल्कि उनसे भी बड़े काम बेटा कर कर दिखाता है। जो इख्तियारात बाप के पास है वही बेटे के पास है, वही रूह कुदस के पास है।